मैं डॉक्टर अरविंद कुमार चौधरी, मैं यहाँ पर देहरादून उत्तराखंड से आया हूँ और मैं एमडी काय चिकित्सा में हूँ और एज ए काय चिकित्सक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं रस औषधि के बारे में, इनके निर्माण के बारे में, इनके बारे में सीखूं, इनको देखूं कि ये कैसे बनती है। एक्चुअलिटी में जो हम लोग पढ़ते हैं वैसा होता भी है या नहीं होता है। तो मैं केरला गया था एक कैंसर का सेमिनार अटेंड करने के लिए। वहाँ पर एक ग्रुप से जुड़ा, तो उस ग्रुप में मैंने डॉक्टर रामकृष्णा जी के बारे में देखा कि एक लाइव सेमिनार कंडक्ट कर रहे 3 डेज़ का। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया और मैं इधर आ गया, क्योंकि उसमें जो मैंने टॉपिक देखे वो बहुत ही ज़्यादा वो थे कि जिसमें हम लोग बहुत उत्सुकता थी मेरे मन में, जैसे पोटली कल्प और रस सिंदूर, इनको बनाने की विधि कि लाइव ये कैसे बनते हैं। और डॉक्टर साहब ने क्या किया है, उनका एक जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आयुर्वेद और रस शास्त्र में, जो रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने सारे जो सिस्टम को ना बहुत ईजी कर दिया। हम लोग पहले सोचते थे कैसे उसमें पूटा लगाते होंगे, कैसे भावना देते हैं, कैसे उसको करते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखा तो सब चीज़ बहुत सिंपल वे में चल रहा है, जिससे जो मेडिसिन हम जब यूज़ करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ती है, उसका काम भी अच्छा होता है पेशेंट के अंदर। तो एज ए काय चिकित्सक मुझे बहुत ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं इन जहाँ पर जो पढ़ता हूँ शास्त्र के अंदर, उन दवाइयों को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ और वो टॉक्सिक नहीं है और अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। तो डॉक्टर साहब से डे 1 से ही बहुत पोलाइट वे में, बहुत कूलली एक एक चीज़ को समझाया। और मैं कहूँगा कि जो अभी हमने 2 दिन दिए हैं, 10 दिन का काम उन्होंने हमें 2 दिन में सिखा दिया है। और इससे करने के बाद मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया है कि अब मैं रस औषधि को बहुत अच्छे से यूज़ करूँगा और कुछ भी आवश्यकता होगी तो डॉक्टर साहब हमेशा रेडी हैं फ़ोन पर, उनसे आप परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज है जिसके बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिकली इसको कर रहे हैं। नहीं तो फार्मा कंपनीज़ हैं, वो लोग तो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं कुछ भी, उनका तो रिप्रेजेंटेटिव आता है, उससे क्या पूछेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि दवाइयाँ बना भी रहे हैं और हमें दे भी रहे हैं, तो हम हर टेक्निकल एस्पेक्ट उनसे डिस्कस कर सकते हैं। Moreover, he will also guide us about the some specific formulation. मान लिया हमारे मन में कुछ आता है कि यार इनको कंबाइन करना है, तो he is having very open mind and with logic also he is telling like अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने वात विध्वंसन रस को एक पोटेंसिफाइड किया है उसकी भावना देकर, जिससे उसकी एफिकेसी बढ़ गई है। तो मैं उसको अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे उसमें रिजल्ट आएंगे। और लास्ट में मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा सभी क्लिनिशियन से और आयुर्वेद के स्टूडेंट से, जो आने वाली जनरेशन है, दे मस्ट कम हियर, दे मस्ट स्पेयर 3 days हियर एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका वो वेस्ट नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि हमने 3 दिन में बहुत कुछ सीख कर हम लोग आए हैं और प्रैक्टिकल सीख कर आए जो हम कॉलेजेस में नहीं सीख सकते। धन्यवाद डॉक्टर रामकृष्णा और मैडम का, जिन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी, बहुत अच्छा अकोमोडेशन, बहुत अच्छा फूड यहाँ पर प्रोवाइड किया। किसी तरीके की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। थैंक यू वेरी मच। నా పేరు నాథమణి గోపాలాచార్యులు. నేను ఆనువంశిక ఆయుర్వేద వైద్యుడిని. మెడిసిన్ ప్రిపరేషన్లో చాలా చిన్నతనం నుంచి కూడా తండ్రి గారి వెనకాతల హెర్బ్స్ గురించి కానీ, తర్వాత ఇంటి దగ్గర పుట్టాలు ప్రక్రియలు, ఔషధ నిర్మాణంలో మంచి అనుభవం సంపాదించుకున్నాననే చెప్పాలి. ఒక ఫార్మసీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాను. అది ట్రీట్మెంట్ ఓరియంటెడ్. మార్కెట్లో పెద్దగా ఇవ్వడానికి తగినటువంటి సత్తా మాకు ఇంకా లేదు. బట్ ఇంకా రసౌషధాల తయారీ విషయంలో మేము పాత విధానాలని అనుసరిస్తున్నాము. కూపిపక్క ఔషధాలు కూడా కట్టెల మీద, బొగ్గుల మీద చాలా శ్రమదమాదులకన్నింటికి ఓర్చి మందులు తయారు చేస్తున్నాం. చాలా కష్టం అవుతుంది, ల్యాబ్ ఎక్కువ అవుతుంది, టైం టేకింగ్, తర్వాత పొల్యూషను. ఈ విలేజెస్లో కానీ, టౌన్స్లో కానీ, ఎక్కడో అవుట్స్కట్స్లో కూడా అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మాకు అదృష్టవశాత్తు డాక్టర్ గారి గురించి తెలిసింది. ఫార్మసిస్ట్ అసోసియేషన్ ఛాయ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది, దాంట్లో పెట్టి మొదటి బ్యాచ్ ఆయన ఆర్గనైజ్ చేశారు, కండక్ట్ చేశారు. దాంట్లో నేను వస్తానంటే అప్పటికే ఫిలప్ అయిపోయారు, 10 మంది కంప్లీట్ అయిపోయారు. నెక్స్ట్ టైంలో మీకు అవకాశం ఇస్తానని అన్నారు. అలాగే నాకు ఆయన ఫోన్ చేశారు, నేను వచ్చాను. కాకపోతే ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే ఏదైనా తెలిసింది దాచుకుని డబ్బులు చేసుకోవడానికి
అందరూ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. తెలిసింది విద్యని విద్వత్తుని కూడా పంచడం అనేటువంటిది పంచే కొద్దీ విద్య పెరుగుతుందనేటువంటి నానుడి డాక్టర్ గారిని చూసిన తర్వాత తెలిసింది. నిజంగా తనకున్న నాలెడ్జ్ని 10 మందికి పంచి, అంటే ఎవరైతే మెడిసిన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటారో, పెర్ఫెక్షన్ మెడిసిన్లో ఎలాగొస్తుంది, కష్టం లేకుండా మందులు తయారు చేసుకోవాలి, మందుల తయారీ మీద, ముఖ్యంగా రసౌషధాల తయారీ మీద జనాలకి, అందులోనూ ఫార్మసీస్ వాళ్ళకి, డాక్టర్స్కి మంచి అవగాహన కలిగించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో డాక్టర్ గారు అంచెలంచెలుగా దఫదఫాలుగా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేద్దాం అనుకోవడం, అందులో రెండోసారి ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి బ్యాచ్లో నేను చేరడం, ఇవాళ 3వ రోజు. ఈ 3 రోజుల్లో ఆయన ఒక ప్రోగ్రాం ప్రకారంగా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని ఫలానావి నేర్పాలి, చెప్పేయాలి, చేసేయాలి అనేటువంటి దాంతో హడావిడి లేకుండా ఏది ముందు పెట్టాలి, తర్వాత అది తయారయ్యే లోపుని ఇంకో 2-3 ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక ప్లాన్డ్గా ఆయన ఆర్గనైజ్ చేసి ఈ రసౌషధాల తాలూకా నిర్మాణాన్ని సింప్లిఫైగా అంటే ఆయన మేధో సంపత్తిని ఉపయోగించి, ఆయన నాలెడ్జ్తో ఆయన సొంతంగా మెషినరీ తయారు చేసి ఈ రోజున ఒక దిశానిర్దేశం. ఏ ఫార్మసీల వాళ్ళు కూడా లోపలికి చూస్తాం మీరు ఎలా చేస్తున్నారో చెప్పండి అంటే ఎవరు అలౌ చేసే పరిస్థితి కాదు. అలాంటిది ఆయన పిలిచి నేర్పాలనేటువంటి సదుద్దేశంతో, సత్సంకల్పంతో ఆయుర్వేదం తాలూకా అభివృద్ధి కోసం, పురోభివృద్ధి కోసం, అడుగంటుతున్నటువంటి వైద్య విధానాల్లో ఉన్నటువంటి నైతిక విలువల్ని పునరుద్ధరించడం కోసం ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆకాంక్ష, తితిక్ష, తపన వీటిని నేను చూసి ఆయన మంచితనాన్ని మెచ్చుకోవడం కంటే ఆయన పంచే విధానం అనేటువంటిది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. నేను ప్రస్తుతం 25-30 లక్షలు పెట్టి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఆయనలాగా కాకుండా, అందులో 4వ వంతైనా అనుకుంటే, ప్రస్తుతం అవకాశం లేకపోయినా సరే 1-2 మిషన్స్ అవసరమైనటువంటివి, కుప్పి పక్క ఔషధాలు తయారు చేయడానికి తగినటువంటి మిషనరీ ఏదైనా ఆయన చేత చేయించుకుని వాడుకుంటే నా శ్రమ 90% తగ్గిపోతున్నటువంటి నమ్మకం నాకు కలిగింది. ఎఫికసీలో తేడా రావడానికి భస్మ ప్రాసెస్లో తయారైనటువంటి భస్మలతోనే కుప్పి పక్క ఔషధాలు తయారు చేస్తారు. కాబట్టి కుప్పి పక్కం అనేటువంటిది ఈ వాల్క యంత్రం మీద చేసేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్టెలు పెట్టి తయారు చేస్తేనేమి, కరెంటు పెట్టి తయారు చేస్తేనేమి, సింపుల్గా తయారయ్యేటువంటి పద్ధతి మాత్రం ఈ కరెంటు ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ కుప్పి పక్క ఔషధాలను తయారు చేసేటువంటి విధానాన్ని ఆయన బాగా వ్యాప్తిలోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఇది ఆయన చిరకాలం కొనసాగించాలని, మాలాంటి వాళ్ళకి మంచి మిషనరీ తయారు చేసి అందించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, అంటే ఇక్కడ ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, ఏ మనిషిని చూసినా, ఏ డాక్టర్ని చూసినా, లేకపోతే ఏ ఫార్మసీ వాడిని చూసినా నాకేదో తెలుసు అనేటువంటి అహంకారం ప్రదర్శించుకుంటూ, తెలిసేదేదో తెలియనివ్వకుండా కప్పిపుచ్చుకుంటూ తప్పించుకుని నేను గొప్పవాడిని చెప్పుకోవడానికి చూసేటువంటి ఈ రోజుల్లో నాకైతే ఈ 3 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వెళుతూ ఉంటే చిరకాల పరిస్థితులని కాదు, కుటుంబ సభ్యులని కాదు, ఆత్మీయులని కాదు, విడదీయలేనటువంటి బంధం ఎవరితో అయితే ఉంటుందో వాళ్ళని విడిచిపెట్టి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తాం, ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం, ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటాం, శాస్త్ర చర్చలే కాదు, మానవతా విలువలతో, కొన్ని ఆధ్యాత్మిక విలువలతో, నైతిక విలువలతో మేడం గారిని కానీ సార్ని కానీ విడిచి ఈరోజు వెళ్ళడం అనేటువంటిది నా సొంత స్థానం నుంచి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నటువంటిది నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. నిజం, ఇది మా మెరమెప్పుల కోసం చెప్పే విషయం కాదు. అంటే ఆత్మీయత పంచడంలో కూడా ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆర్ద్రత కావాలి, తడి హృదయం చెమ్మగిల్లాలి. అది ఆ చెమ్మ నేను చూశాను ఆయనలోనూ, మేడం గారిలోనూ చూసి. ఆయన ఆతిథ్యం కానీ, ఆయన తాలూకా పరామర్శ ఎలా ఉన్నది, ఏమిటి, ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే, ఏం చెప్పగలను. మొత్తం ఇంతవరకు నాకు తెలిసింది నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను. నాకు తెలియని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సిద్ధపడి మానసికంగా సన్నద్ధమై ఇక్కడి నుంచి నేను వెళుతున్నాను. చేత డాక్టర్ గారి తాలూకా మిసెస్కి, వాళ్ళ తాలూకా
బంధుగణానికి అందరికీ కూడా భగవంతుడు ఆయురారోగ్యేశ్వరి భోగభాగ్యాల్ని ప్రసాదించి ఇలాంటి కార్యక్రమాలని చిరకాలం కొనసాగించేలాగా, చాలామందికి అవగాహన కల్పించేలాగా, ఓన్లీ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ మేము అనుకునే వాళ్ళందరూ డిపెండెన్స్ ఈ రోజున ప్రిస్క్రైబ్ చేయడమును, ఇతర కంపెనీల మందులు వాడడమును, మందులు తయారు చేయడానికి ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి ఫార్మసీలు వాళ్ళకి కానీ, లేకపోతే ఎలా ఉంటే ఇతరులు ఎవరైనా సరే వృత్తి మీద నిజంగా ఆధారపడినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా డాక్టర్స్ని కాదని కాదు, డాక్టర్స్కి సహకరించాలి, చెప్పాలి, చేయాలి. ఇతరులకు కూడా ఔషధ నిర్మాణం మీద పూర్తి సన్నద్ధత, ఆయుర్వేదం కేవలం ఆయుర్వేదం కోసం బతుకుతున్నటువంటి వాళ్ళకి ఈయన తాలూకా డాక్టర్ గారి తాలూకా సేవలు చిరకాలం కూడా అందుతూ ఉండాలని చెప్పేసి, అందరూ బాగుపడాలని చెప్పేసి ఆయుర్వేదం దినదిన అభివృద్ధి చెంది అన్ని విధానాల్లోనూ కూడా దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ అనేటువంటి పేరు పోవాలి. దీనికి మెయిన్ ఇదే, ఇండియన్ ఆరిజిన్ మెడిసిన్ ఇదే అని చెప్పేసి, అలోపతి అనేటువంటిదే మనకు ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ కావాలి అనుకుంటే రసౌషధాలు, అందులో సింధూరాలు, వీటి తాలూకా ఎఫికసీ అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువ కాబట్టి సులువుగా తయారు చేసేటువంటి విధానాలు అన్నీ డాక్టర్ గారు నేర్పారు. నేర్చుకునే ఒక విద్యార్థిగా నాకు 67 సంవత్సరాల వయసు, పండిపోయి ఉన్నాను. కానీ నేను పండిపోయి ఉన్నానని నేను అనుకుంటున్నాను తప్పితే, నేను ఒక విద్యార్థిగా ఇక్కడ నేను ఒదిగిపోయి ఈ 3 రోజులు కూడా నేను నేర్చుకున్నాను. ఎంచేతనంటే నేను ఇటుపైన కష్టపడడానికి చాలా కష్టం, నేను చేయలేను, వయసు రీత్యా, ఆరోగ్యం రీత్యా, సమస్యల రీత్యా. కానీ ఇక్కడ నేర్చుకున్న దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి చాలా అవసరం అని చెప్పేసి నా కొడుకు ఒకడు హోమియో డాక్టర్ అయితే, ఒకడు ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ అయితే, ఫార్మసీలు హోమియో ఫార్మసీ ఒకటి, ఆయుర్వేదిక్ ఫార్మసీ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉన్నాను. కాబట్టి నేను వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళని కూడా నెక్స్ట్ బ్యాచ్లకి పంపించి మంచి ప్రోగ్రెస్ అనేటువంటిది సాధించాలని, ఆ సాధించడానికి ఆలంబనంగా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ గారి మిసెస్ని బహుధా ప్రశంసిస్తూ, అభినందిస్తూ, వాళ్ళ తాలూకా ఆతిథ్యాన్ని, తర్వాత విద్యా బోధనని నేను మనసారా స్వీకరించి ఇక్కడి నుంచి చాలా సంతోషంగా, ఆనందంగా వెళుతున్నాను. మళ్ళీ కలవాలని, ఇంట్లో మా ఇంటికి వాళ్ళు రావాలని, వాళ్ళ ఇంటికి వస్తూ ఉండాలని, పరిచయాలు ఇంకా బాగా పెరగాలని, ఎవరితో ఈ రోజుల్లో బంధుజాలంతో చుట్టాలింటికి వెళ్ళామంటే మళ్ళీ ఏంట్రా బాబు వీళ్ళింటికి మళ్ళీ ఎప్పుడు రావాల్సి వస్తుందో, ఇప్పుడు ఇలా వెళ్ళామని చెప్పేసి అనుకునేటువంటి రోజుల్లో ఇలాంటి కొత్తగా పరిచయమైనటువంటి వ్యక్తులతో మళ్ళీ రావాలి, కలిసి ఉండాలి, ఆత్మీయత పెనవేసుకోవాలి, ఇప్పటికున్నది ఇంకా డెవలప్ కావాలనుకునేటువంటి ఆలోచనతో నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడం నాకు చాలా సంతోషం. భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక సదవకాశంగా దీన్ని భావిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ಸಮೂಹದಿಂದ ಅದರ ಸಂಯೋಜಕ, ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರವರು, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರುಗಳು, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಸೌಷಧಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಇದನ್ನು ಆಗಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂತಹ ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಸವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ಆಯುರ್ವೇದಕ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಒಂದು 3 ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಔಷಧದ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು, ರಸವೈದ್ಯದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಇದು ವಿದ್ಯೆಯ
ಪಾರ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. Monica, I'm from Tirupati. I'm working in CPPET, DX manufacturing unit. Sir is our consultant. Sir, whatever we have doubts in regulatory affairs, labeling, sir is helping us. Sir supports us. Actually, I came to know through this workshop. There was one group, Rasa Hruday. In that group, there is a poster came in that group. Through that, I know I want to come in January itself, but I couldn't able to come. But when I came here, when I know sir, when I'm talking to sir, sir shared the same workshop again, and I felt very happy. And I came here. What I felt is it is totally different from what we learn in colleges. It is like old Gurukula system where we live with the Guru 24/7 and he is available whenever we have doubts. I felt like that, the ambience and everything, it is not like strict 8 to 10, 8 to 6 schooling type. It is not like that. And what we are learning, Ayurveda is old. It is 1000 BC, 1000 AD, उस समय का है. But while changing, when the age, when we are evolving, when we are changing, it is not like that. Now we have developed with that. When we want to practice with those old practices now, means it is impossible. It is hardly touched in schools, colleges. Those old practices हम theory learn सकते हैं कॉलेज में, बट वो प्रैक्टिकल देखना नहीं है. तो प्रत्यक्ष ज्ञान हम मिलते हैं वहाँ. उसका लाभ क्या है, हम डाउट्स नहीं होती. व्हेन वी डायरेक्टली लुक इनटू हाउ इज गोइंग, व्हाट इज कुपी पकवा, व्हाट आर द स्टेजेस इन कुपी पकवा, व्हेन वी डायरेक्टली सी इट वी डोंट गेट एनी डाउट्स. बट व्हेन वी लर्न, अभी ज्ञान मिलते हैं बट शंका होती है, वो कब आते हैं, ऐसा शंका होती है, कैसे मिलती है. When we directly look at, as it is said, learning while doing is the best method. That we can see here. Everybody should come and experience it. Those who want to practice, those who want to make their own medicines with simple instruments, we can make it, and that satisfaction can be attained. నమస్తే, నా పేరు అమృత. నేను జయేంద్ర సరస్వతి ఆయుర్వేద కాలేజ్ చెన్నై నుంచి వచ్చాను. సో ఇక్కడ రసేంద్ర రసశాలకు వచ్చిన తర్వాత, అంటే మేము బుక్స్లో చదివిందే అనమాట, అంటే రసశాల ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని, కానీ ఎప్పుడు ఒక ప్రాపర్ రసశాల అసలు చూడలేదు. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాపర్ రసశాల ఇక్కడ ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి, అలా చూసేసరికి చాలా బాగా అనిపించింది, అంటే ప్రాక్టికల్గా. దాని తర్వాత ఇక్కడ చేసే రసౌషధీస్, ఆయుర్వేద మీట్స్ టెక్నాలజీ అని అంటారు కదా. మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను ప్రత్యక్ష ప్రసారంగా ఇక్కడే చూసింది. సో ఇక్కడ ఇప్పటి మోడర్న్ ఎరాలో మనం ఖచ్చితంగా టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుంటేనే మనము ఆయుర్వేదాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలము. సో ఇక్కడ చూసిన యంత్రాలు ఎంత బాగున్నాయి అంటే సులభంగా రసౌషధాలు తయారు చేయడం అండ్ మాన్యువల్ లేబర్ ఎక్కువ లేకుండా తయారు చేయడం వంటివి ఇక్కడ చూడగలము. అండ్ ఎంతో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పవచ్చు. అంటే ట్రెడిషనల్ వేస్ చూసి ఇది చూసిన తర్వాత అంటే ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కలుగుతుంది ఇక్కడ. అండ్ సార్కి నిజంగా చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఇట్లా అంటే ఇన్నేళ్ళు అంటే పని చేసి అంటే ఇది అందరికీ తెలియాలి అని చెప్తున్నందుకు నిజంగా చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ సరోజ్ మ్యామ్కి కూడా చాలా థ్యాంక్స్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక మంచి వాతావరణం మాకు దొరికింది. అండ్ ఇలా ఇంకా ఎన్నో వర్క్షాప్స్ అటెండ్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. डॉक्टर प्रज्ञा कुलकर्णी, सेठ सखाराम निमचंद रसशाला सोलापुर महाराष्ट्र से आई हूँ. हमारे रसशाला ने 100 साल पूरे हो गए और ट्रेडिशनल पद्धति से आयुर्वेदिक जो औषधि को परिपक्व रसायन बनाते हैं
तो ये वर्कशॉप मैंने अटेंड किया है कि यहाँ पे सर ने जो खुद बनाए हैं 10 साल की मेहनत के बाद जो इक्विपमेंट से बनाया है और लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें उनका टेम्परेचर कंट्रोल, ये जो फैक्ट है वो बहुत अच्छा लगा है। उससे हमको लेबर बचत भी हो सकता है और टाइम सेविंग है। वो जो आयुर्वेद में इसका उपयोग होना चाहिए वो हमारे फैक्ट्री को भी उपयोग होगा। ये सब देख के मुझे ये रसशाला बहुत अच्छी लगी और ये बहुत यूज़फुल है किसी भी इंडस्ट्री के लिए और कोई डॉक्टर के लिए भी, कि अगर वो खुद अपनी मेडिसिन अपने पास बना सकता है कम लेबर में, कम टाइम में। तो ये आप भी ये रसशाला, ये प्रोग्राम वर्कशॉप अटेंड करें, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू।